નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવરમાં મહત્વપૂર્ણ એક ચર્ચા વિચારણા કરવાની છે કે એક બાજુ ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ભારત અત્યારે હાલ તાલિબાન એટલે કે અફઘાનિસ્તાન સાથે હવે કેવા પ્રકારના સંબંધો રાખે તે જરૂરી બની ગયું છે. તેને લઈને પ્રશ્નાર્થ ઉદ્ભવી રહ્યો છે. અફઘાનિસ્તાનમાં એક બાજુ તાલિબાનની ખૂબ જ જલ્દી સરકાર બનવાની પણ અત્યારે હાલ તો તૈયારીઓ વર્તાઈ રહી છે અને સાથે કાબુલમાં ક્યાંક સરકાર ગઠન કરતા પહેલા મોટા સમારોહની પણ અત્યારે હાલ તો તેઓ ચર્ચા વિચારણા કરી રહ્યા છે અને તેમાં પણ પંજાબ નહીં પરંતુ અત્યારે પાકિસ્તાન, તુર્કી જેવા અલગ અલગ દેશોને અત્યારે હાલ ઇન્વિટેશન પણ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે ભારતને પણ ક્યાંક ઇન્વિટેશન મોકલી શકે છે તેવી પણ શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. સુરક્ષાને લઈને પણ સવાલ છે કે શું તાલિબાનને જે ઇન્વિટેશન મોકલશે તેમાં અત્યારે તેને એક્સેપ્ટ કરશે, કારણ કે આમંત્રણ તો મોકલવાની ક્યાંક તૈયારીઓ તો દર્શાવવામાં આવી છે અને તેમાં પણ જે 2 દિવસ પહેલાં પણ જે કહી શકાય કે તાલિબાને કહ્યું હતું કે અમારા જે દેશ ચલાવવા માટે અમને ચીન સારી એવી અમને પ્રગતિ કરવા માટે અને દેશ ચલાવવા માટે અમને રૂપિયા અને ભંડોળ તો અમને આપી રહ્યું છે અને તે અમારો એક બહુ ખાસ મિત્ર અને સહયોગી પણ છે. હવે તેની સાથે હવે ભારત કેવા પ્રકારનું સ્ટેપ લેશે તેને લઈને સવાલ છે, કારણ કે 6 દેશને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે અને ત્યારે પંજશીર પર જે હુમલો કર્યો હતો ને ત્યારે જે તાલિબાને સત્તા મેળવી લીધી હતી ને ત્યારબાદ આ મોટી જાહેરાત કરી હતી. એ સવાલ એ છે કે ભારત અત્યારે કયા સ્ટેન્ડ ઉપર આગળ ચાલશે. આ દરેક મુદ્દાઓ પર આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીશું. આ દરેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે દિલીપભાઈ ગોહિલ કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, કેપ્ટન જયદેવ જોશી કે જેઓ સુરક્ષા નિષ્ણાત છે અને हर्षवर्धन पांडे के जो वरिष्ठ पत्रकार थे. जी आप ત્રણનું સૌથી પહેલા तो स्वागत है. हर्षवर्धन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा. जिस तरीके से अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा था कि मुल्क चलाने के लिए हम चीन से पैसा लेंगे, वो हमारा सबसे अहम सहयोगी है. और उसके बाद जो पाकिस्तान, चीन, कतार, तुर्की, रशिया और ईरान 6 देश को इन्विटेशन भी दिया गया है जब सरकार का गठन होगा तब. क्या मान रहे हैं आप इसके बारे में कि अब इंडिया को कौन सा स्टेप लेना बहुत जरूरी है? देखिए, भारत के सामने एक सबसे बड़ी दुविधा है कि 15 अगस्त के बाद जब से तालिबान का कब्जा हुआ उसके बाद से रिश्ते को लेकर जो है एक दुनिया जो है बटी हुई है, भारत ही नहीं. अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सामने भी संकट है कि जिस तरीके से वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं तमाम और जिस तरह का वहां पर निवेश हो रहा है उसको लेकर भारत की भी ये सोच है कि वो किस तरीके से उसको डील करे. अभी तक की परिस्थितियों को हम देखें 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का, तो 31 अगस्त को कतर में जो है दोनों की मीटिंग वगैरह भी हुई. हालांकि ये सकारात्मक ढंग से एक संदेश जो है इसमें निकल कर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो अभी तक की स्थिति है वो थोड़ा ढुलमुल लगती है मुझे. भारत वेट एंड वॉच वाली स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहा है. लेकिन जैसा कि अज्ञे भाई आपने कहा कि जो 6 देश हैं, तुर्की है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, कतर है, और ये सारे जो देश हैं ये सब एक तरह से साथ आए हैं और कहीं ना कहीं रूस भी जो है इनकी यहाँ पर मदद कर रहा है. तो भारत के सामने अब सबसे बड़ा संकट ये है कि वो इस संकट को कैसे डील करे. तो मुझे लगता है कि अब भारत को यहाँ पर वेट एंड वॉच को छोड़ते हुए कोई ना कोई कारगर ढंग से रणनीति यहाँ पर अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. भारत की यहाँ पर कई तरह की दुविधा है. सबसे बड़ी दुविधा जो मुझे नजर आती है वो ये है कि वहां पर किस तरीके का संगठन जो है वो सत्ता में आता है, क्योंकि यहाँ पर यह अंदेशा बना हुआ है कि तालिबान के अंदर जो सरकार नई बनने जा रही है उसमें 50% हिस्सा जो है वो हक्कानी नेटवर्क का आता है. और हक्कानी नेटवर्क की फंडिंग किस तरह की है ये हम सब जानते हैं, किस तरीके से संबंध है उसके दुनिया में ये सब हम जानते हैं. कहीं ना कहीं खतरा आईएस को लेकर भी बन रहा है. और मैं आपको बता दूं कि वहां पर अफगानिस्तान के अंदर खोरसान नाम का जो इस्लामिक स्टेट है वो बहुत ज्यादा अपनी सक्रियता जो है बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं हक्कानी नेटवर्क के साथ भी इसके संबंध हैं. तो इसको लेकर भारत की चिंताएं जायज हैं, लेकिन यज्ञ भाई विदेश नीति में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि संबंध तो आपको बनाने पड़ेंगे. और कहीं ना कहीं भारत का अंदेशा इस बात को लेकर भी है, जो भारतीय मिशन था उसमें बड़े पैमाने पर जो हमले वगैरह किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं तालिबान की तरफ से हाथ आया है, ऐसा भारत की सरकार ने खुद स्वीकार किया है. तो कहीं ना कहीं अब भारत को एक यहाँ पर अच्छी तरीके से रणनीतिक ढंग से अपनी विदेश नीति में जो है बदलाव करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है. भारत को कोई विशेष दूत इत्यादि जो है वो भेजने की बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है जो इस संकट को डील करे. क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से 6 देशों का नेटवर्क वहां पर तैयार हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है. और चाइना तो कब से जो है पल के बिछा के बैठा है कि कब वो वहां जाए. और पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं कि भाई किस तरीके से पूरी दुनिया में जो है वो
इस सरकार को समर्थन देने के लिए जो है अपना मन बना रहा है और दुनिया के देशों को भी इस बात को लेकर आमंत्रित कर रहा है। तो इन 6 देशों के सिवाय दुनिया इस बात को लेकर अभी दुविधा में है कि वो किस करवट बैठे, क्योंकि दुविधा तो है, एक मन में दुनिया बटी हुई है और एक हिचक भी बरकरार है। तो कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पर डील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर्षवर्धन और जी, एक इसके ऊपर से हम जी ये भी कह सकते हैं कि क्या इंडिया को आमंत्रित किया जाएगा कि नहीं? सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि साथ है पाकिस्तान, कतर, रशिया और ईरान भी है। जी देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि तालिबान इस पर क्या किस तरीके का रुख अपनाता है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि वो भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के जो है वो हिमायती हैं, वो किसी भी तरह की का मतलब सहयोग जो भी होगा वो यहाँ पर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आगे भाई जो चिंता है वो आतंकी फंडिंग को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से चीन वहां पर अपनी पैठ बना रहा है, और चीन तो ये कह रहा है कि हम मतलब यहाँ तैयार हैं उनके पुनर्निर्माण में, और जो भी है पैसा वगैरह लगा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं चाइना की पॉलिसी क्या रही है, वो तो सब देशों में जाके, आप भारत को भी देखें, आप पूरी तरह से मतलब घेर चुका है। श्रीलंका देख लीजिए आप, हर जगह, नेपाल में भी बीच में उसने अपने बहुत बड़े पैमाने पर मतलब हो गया। तो कहीं ना कहीं से भारत की घेराबंदी भी कर रहा है, और चाइना ये खुद चाह रहा है कि नेपाल की के साथ जो है अन्य देश जो हैं उनको भी वो फंडिंग करे। तो कहीं ना कहीं ये कहा है कि तालिबान को वो फंड करेगा, और तालिबान ने भी इस बात का स्वागत किया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार, तमाम आईएसआई के चीफ, वहां के जो बाजवा वगैरह, वो तो मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं तालिबान के साथ। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत खतरा है। तो भारत को फिलहाल देखना होगा, इस पर नजर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी यहाँ पे। બિલકુલ નજર રાખવી ઘણી જરૂરી છે। જયદેવભાઈ, હું આપણી પાસે આવવા માંગીશ કે સુરક્ષા અને અનુલક્ષીને જો આપણે વાત કરીએ, ક્યાંક અત્યારે ભારતને પણ અત્યારે તાલિબાનનું તેડું આવી શકે છે તેવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે। શું સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ તે એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ કે નહીં? તાલિબાન તરફથી ભારતને તેની નવી સરકાર બને તેમાં તેવું આવશે કે નહીં એ કદાચ હજી ખૂબ જ કદાચ આગળનું ભવિષ્ય વિશે આપણે ચર્ચા કરતા હોય તેવું મને લાગે છે। એટલા માટે પણ એ થોડા નબળા પાયા પર હોય એવું લાગે છે કે 2 થી 3 વાર જે અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું છે સરકારનું એ પાછું ટળી ચૂક્યું છે। સાવ તાજેતરની વાત કરીએ તો હમણાં જ પાકિસ્તાનના આઈએસઆઈના વડા લેફ્ટનન્ટ જનરલ ફૈઝ હમીદ જે ત્યાં જઈને પાછા આવ્યા કે કદાચ હજી ત્યાં છે, એના વિશે એવું કહેવાનું છે હમણાં જ તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાનીઓ દ્વારા કે અમે કોઈ પણ વિદેશી રાષ્ટ્રની દખલ અંદાજી અફઘાનિસ્તાનમાં ચલાવી નહીં લઈએ। એટલે ભારતને તેડું આવશે કે નહીં આવશે, તો જવું કે નહીં એ કદાચ કહેવું હજી ખૂબ જ આગળ પડતું કહેવાય। પણ ચોક્કસપણે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ જે કંઈ પણ ત્યાં બની રહ્યું છે તેનાથી ભારતે ચિંતામાં મુકાવાની ચોક્કસ જરૂર છે। તાલિબાનની ચીન અને પાકિસ્તાન પરસ્તી છે એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। બાકીના કન્ટ્રીઝને જે રીતે શામેલ કરે છે એ આપણે જોઈએ છીએ। સાચું કે ખોટું, પંજશીરમાં લડતા નેશનલ જે ફોર્સ છે, રેસિસ્ટન્સ ફોર્સ, એ ફોર્સ પણ દરેક અફઘાની, આપ અફઘાનિસ્તાનમાં હો કે બહાર હો, તમે તમારા ધ્વજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે લડો, એ સિવિલ વોર તરફની વાત છે, આપણે સાંભળીએ છીએ। અમેરિકાના એક સૈન્ય લશ્કરી વડાએ જે કીધું છે કે ત્યાં સિવિલ વોર ફાટી નીકળશે એ આપણે જોઈએ છીએ। ભૌગોલિક રીતે ભારત સાથે અફઘાનિસ્તાનની કેટલી બોર્ડર लागेली છે, પાકિસ્તાન સાથે કેટલી लागेली છે, ડ્યુરન્ડ લાઈન ઉપર કેટલા અફઘાનીઓ આવી રહ્યા છે પાકિસ્તાન, એ બધું જોઈએ છે। આ બધા બાબતો એક જ વાત પર ઇશારો કરે છે કે આવનારા દિવસોમાં આ જે તેજાબી કોકટેલ બની રહ્યું છે તેને કારણે ભારતે પોતાની સુરક્ષાને અત્યંત સાવધી રાખવી જરૂરી છે। ડિપ્લોમસી છે એ ડિફેન્સનું પહેલો આયામ છે, એટલે ડિપ્લોમસીથી શરૂ કરીએ, ડિફેન્સને મજબૂત કરીએ, એલઓસી અને એલએસી પર ગુપ્તચર તંત્રને મજબૂત કરીએ, ભારતની સંરક્ષણની બીજી અને ત્રીજી લાઈન જેમાં પેરામિલિટરી ફોર્સ અને ઇન્ટરનલ સિક્યોરિટીમાં પોલીસ ફોર્સિસ પણ આવે, એમને પણ સતર્ક અને સાબદું કરીએ। અને જો કોઈ પણ હથિયારોના, ડિફેન્સના સોદાઓ જે પેન્ડિંગ હોય એ વહેલી તકે પૂરા કરીએ, કારણ કે 2 મોરચે તો લડતા જ હતા, એલએસી અને એલઓસી પર। જો કંઈ થાય ને આ ત્રીજો મોરચો ખુલે તો ભારતની ડિફેન્સ પ્રિપેર્ડનેસ એકદમ સારી હોવી જોઈએ। જો તોની સંભાવનાઓ જે કંઈ પણ હોય, ભારત પોતાની જાતને મજબૂત કરે એ બોટમ લાઈન હોવી જોઈએ। બિલકુલ, અત્યારે સવાલ એ થતો હોય છે કે અત્યારે સ્ટેન્ડ લે તો કયા પ્રકારનું લે
અને લેવું જરૂરી છે કે નહીં, કારણ કે સુરક્ષા એ સૌથી પહેલી અત્યારે તો આપણી એક જવાબદારી બનતી હોય છે, અને તે પણ નેશનલ સિક્યુરિટીનો અત્યારે તો સવાલ છે. દિલીપભાઈ, જ્યારે આપણે તાલિબાનને લઈને, અફઘાનિસ્તાન લઈને ઘણી બધી ચર્ચા વિચારણાઓ કરી, અલગ અલગ નિવેદનો પણ જોયા. પહેલાં તાલિબાન દ્વારા અલગ નિવેદન આપવામાં આવતું હોય છે, અને ત્યારબાદ તેમના દ્વારા નિવેદનને અત્યારે તો બદલી પણ નાખવામાં આવતું હોય છે. અત્યારે સવાલ એ થતો હોય છે કે જે રીતે તાલિબાને પંજશીર પર કબજો જમાવવા બાદ કે જે જાહેરાત કરી હતી ને તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે પાકિસ્તાન, ચીન, તુર્કી, કતાર, રશિયા, ઈરાન સહિત 6 દેશને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, અને સાથે ક્યાંક ભારતને પણ હવે આમંત્રણ આપી શકાય છે તેવી પણ શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. તો આપના મંતવ્ય અનુસાર શું લાગ્યું છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં જે તાલિબાન રાજ અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે તેમણે આમંત્રણ એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ કે નહીં, અને જો કરે તો કયા કારણોસર, ન કરે તો કયા કારણોસર? એ તો આમંત્રણ તો આપશે, કારણ કે આમંત્રણ આપવામાં એમને શું વાંધો છે? તો ભારત નક્કી કરવાનું છે ને, આમંત્રણ આપવામાં એને તો કઈ ખાટું મોડું થવાનું નથી. તાલિબાન તો આમંત્રણ આપશે, નક્કી આપણે કરવાનું છે કે લેવું કે નહીં. હવે તાલિબાને બહુ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે, અમે કઈ લોકશાહી દેશ બનાવવાના નથી, અમે શરિયા પ્રમાણે દેશ ચલાવવાના છીએ. એનું જે મોડલ છે એ ઈરાનમાં છે, એ પ્રમાણે એક સર્વોચ્ચ ધાર્મિક નેતા હશે, ત્યાં આયાતોલ્લાહ સર્વોચ્ચ નેતા તરીકે બેઠા હોય છે, એની નીચે પછી કેવા ખાતર પ્રમુખની ચૂંટણી થાય છે ને એને ચૂંટણીથી બેસાડે છે. હવે તાલિબાને તો અમે ઈરાનની જેવી ચૂંટણી પણ નહીં કરીએ એવું કહ્યું છે, એટલે ઈરાનની જેવી ચૂંટણી થાય એવું પણ લાગતું નથી. એટલે ભારતે વિચાર કરવાનો છે કે જે પોતાને લોકશાહી ન ગણાવતું હોય બહુ જાહેરમાં, અને પોતાને શરિયા પ્રમાણે ચાલનારું દેશ રાષ્ટ્ર ગણાવતું હોય, એ દેશના આમંત્રણને માન આપીને જવું કે ન જવું. અને જવાબ સ્પષ્ટ છે, લોકો સમજી શકે છે કે આવું આમંત્રણ આપણે સ્વીકારી શકીએ કે નહીં, ક્યારે પણ આપણે સ્વીકારી શકીએ નહીં, એ બહુ ચોખ્ખી વાત છે. પણ હવે વચ્ચે ચર્ચા થઈ હતી, એમના પ્રતિનિધિએ આપણને સંદેશ મોકલ્યો હતો કે આવો મળવા, તો આપણે કતારમાં જઈને મળ્યા પણ છીએ. એ એક રાજદ્વારી વાસ્તવિકતા છે. ડિપ્લોમસીમાં તમારે દુશ્મન સાથે પણ ચર્ચા તો કરવાની હોય છે. પાકિસ્તાન એ આપણું દુશ્મન જ છે, ને ચીન પણ આપણે એને કે દોસ્ત તો કહેતા કહી જ ન શકીએ, એટલે દુશ્મન છે, પણ બંને સાથે આપણી રાજદ્વારી સંબંધ હોય છે, બંને સાથે વેપાર ચાલે છે. ચીન સાથેનો વેપાર તો કઈ કેવા પ્રમાણે ઘટ્યો નથી, એટલો ને એટલો ચાલે છે વેપાર. અને એ રીતે અફઘાનિસ્તાન સાથેનો જે વેપાર છે 10,000 કરોડથી વધારાનો, એ વેપાર બી થોડા સમયમાં ચાલતો થઈ જવાનો. એટલે આ બધી વાસ્તવિકતાઓ છે, પણ સરકારને માન્યતા આપી, સરકારની રચનામાં જવું કે ન જવું, એ બધા મુશ્કેલ સવાલો છે જે નક્કી કરવાના છે. હવે આમાં અત્યારે ભારત સરકારે વેઇટ એન્ડ વોચની પોલિસી લીધી છે, બરાબર છે, એવી જ પોલિસી આપણી હોવી જોઈએ. આપણે કઈ ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી, દુનિયાએ જે કરવાનું છે કરશે, પછી આપણે કરીશું. મુશ્કેલી ક્યાં થાય છે કે સરકારના જે ટેકેદારો છે, અને આપણે પેલી જે રાષ્ટ્રીય ભક્તિ ચેનલો ચાલી છે, સવાર સાંજ હમણાં તાલિબાનની આરતી ઉતા, સવારે સાંજે બપોરે ગમે ત્યારે જાઓ ત્યાં તાલિબાનની ધૂન લાગી હોય છે. હવે તમે એને સવાર સાંજ તાલિબાનની ધૂન લગાડીને તમે એને રાક્ષસ ને, પિચાસ ને, શેતાન ને, ત્રાસવાદી ને, આતંકવાદી કહો છો, તો તમે તો તમારી સરકારને મુશ્કેલીમાં મૂકી રહ્યા છો. તમારી સરકારે જયારે બી કામ કરવું પડશે ત્યારે તમે જેને, તમારા સમર્થકોને, એના બધા ભક્તગણો છે બધા, એ જેને ત્રાસવાદી ગણાવે છે, જેહાદી ગણે છે, એની સાથે તો ભારતે વાતચીત કરવી પડશે. એટલે આમાં ઘણીવાર સમર્થકો શું કરી બેસે, અત્યારે સરકારને સમજાવ્યું હશે કે આ લોકો તમને કેવી મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે. હવે ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી ફાયદો લેવાનો છે, એટલે આ ધૂન તો ચાલવાની છે. ભક્તિ ચેનલોને એનો પ્રસાદ આપી દેવામાં આવ્યો છે, એટલે ધૂન તો ચાલવાની છે, પણ મુશ્કેલી થવાની છે સરકારની આ જયારે આમંત્રણ આવશે ત્યારે. એટલે આપણે 1996 થી 2001 માન્યતા નહોતી આપી. એ જયારે તાલિબાનની સરકાર જયારે માન્યતા આપી, મને નથી લાગતું આપણે અત્યારે બી એને માન્યતા આપવાની જરૂર હોય. અને જો સરકાર અત્યારે, જે સરકાર પોતે, સરકારના પ્રતિનિધિઓ, ભક્તોની વાત જવા દો, એ લોકોએ જે અત્યારે વેઇટ એન્ડ વોચ ને પોલિસી કરી છે, એને તો આપણે બરાબર જ કહી રહ્યા છીએ. એ પોલિસી અપનાવો, અને બાકીની દુનિયા શું કરે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, એ જોયું જાય છે. એટલે આમંત્રણ તો કદાચ આપશે એવું મને લાગે છે, પણ ભારત એને સ્વીકારે એવી શક્યતા બહુ ઓછી છે. બિલકુલ. અત્યારે સવાલ એ થતો હોય છે કે હવે ભારત દ્વારા કયું અત્યારે સ્ટેપ લેવું એ જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારે પહેલા નિવેદન આપવામાં આવતું હોય છે તાલિબાન દ્વારા કે ના, અમે દોસ્તી માટેનો સાથ સહકાર અત્યારે તો માગી રહ્યા છીએ, પરંતુ કંઈક અલગ અલગ નિવેદન આપતા હોય છે. એટલે તેને લઈને સવાલ તો ઘણો બધો છે કે અત્યારે આ પોલિટિક્સ ચાલી રહ્યું છે કે અત્યારે कया वे ऊपर અત્યારે તેઓ આગળ જઈ રહ્યા છે. હર્ષवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा. जिस तरीके से पंजशीर के
जो विद्रोह का ऐलान भी किया था अफगानिस्तान में, और साथ में तालिबान ने भी ऐसा कहा कि पाकिस्तान को आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने देंगे। और उसके साथ उन्होंने पहले भी यही कहा था कि नहीं, हम दोस्ती में आगे बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान और सब एक ही है, चाइना भी हमारे साथ है। मतलब उनके स्टेटमेंट और पॉलिसी बहुत ही अलग अलग दिख रही है। इसलिए सवाल यही है कि तालिबान आगे करेगा क्या, और क्योंकि स्टेटमेंट दे रहा है, पॉलिसी कोई अलग ही दिख रही है और आमंत्रित भी सब लोगों को कर रहा है। तो यही कहीं ना कहीं यज्ञ भाई इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का हमदर्द बना है, चीन भी जो है उसके साथ जो है वहां पर खड़ा हुआ है। आप देखिए रूस भी कहीं ना कहीं अपना गठबंधन बनाता हुआ वहां पर दिख रहा है। तो तालिबान की खुद अभी अभी तो सरकार का भी गठन नहीं हो पाया है। तो ये अलग अलग सुर जो उठ रहे हैं तालिबान के अंदर से, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक रूपता नहीं दिखाई दे रही है। तो कश्मीर को लेकर भी आपने अभी देखा होगा कि कुछ समय ये कहा था कि तालिबान की तरफ प्रवक्ता की तरफ से वो कश्मीर की आवाज बनना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बयान जो है ना कंट्राडिक्टरी लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तरफ आप चीन के साथ जाना चाहते हैं और आप साहब ये चाहते हैं कि चाइना जो है हमारे यहाँ निवेश करे, और आप अपनी तरफ से ये बयान भी देते हैं कि चाइना जो है वो विश्व शक्ति जो है वो बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। और जो 6 देशों का संगठन है वो जिस तरीके से इसको मान्यता देगा ऐसे तो पूरा यकीन लग रहा है, क्योंकि आप देखें कि अमेरिका के ये सभी विरोधी हैं। आप देखिए रशिया और चाइना के बीच तो वैसी रशिया और कैसे संबंध है रशिया और अमेरिका के बीच आप सब जानते हैं। इसके अलावा तुर्की हो गया, तुर्की के साथ भी ट्रंप के प्रशासन के टाइम में बहुत अच्छे कुछ अनुभव नहीं रहे, संबंध कुछ अच्छे नहीं रहे। इसके अलावा आप देखिए ईरान के साथ तो वैसे ही अमेरिका की तनातनी जो है वो किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान की फंडिंग जब ट्रंप थे तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो रोकी थी। कतर के साथ थोड़ा बहुत इसमें रिश्ते जो है थोड़ा ठीक है अमेरिका के, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बन सकता है। तो इस पर ध्यान देने की, गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी यहाँ पे। બિલકુલ, સુરક્ષાને લઈને પણ અત્યારે એટલો જ સવાલ છે। જયદેવભાઈ, હું આપણી પાસે આવવા માંગીશ, કારણ કે આપણે જ્યારે વાત કરતા હોઈએ છીએ તાલિબાનની, અને તાલિબાનની ક્યાંક અત્યારે તો જે ચોક્કસથી સવાલ તો છે કે સુરક્ષાને લઈને કે હવે જો હાથ મિલાવવામાં આવશે તો શું થશે, પરંતુ તેની સાથે પાકિસ્તાન અને ચીન પણ તેની સાથે છે। એટલે કે એમ કહી શકાય કે પાકિસ્તાનથી તો જે ખતરો હતો, ચીન અને અફઘાનિસ્તાન એ ત્રણેય જો ભેગા થઈ જશે તો ક્યાંક ભારત માટે સુરક્ષાને લઈને સૌથી મોટો એક સવાલ ઊભો થવાનો છે। યસ, ડેફિનેટલી આપ બરાબર સાચું કહી રહ્યા છો। અત્યારે આપણે ઓવરસ્ટ્રેચ છીએ। આપણી જે આર્મ્ડ ફોર્સ છે, ક્યાંથી આપ કલ્પના કરો, પૂર્વોત્તરમાં હજી પૂર્વ છેડાની તો આપણે વાત નથી કરતા, ચીનની ઘર્ષણની વાત કરીએ તો સિક્કિમથી ઈસ્ટર્ન લદ્દાખ ચીન સાથે ઘેરાયેલા છીએ। વચ્ચે એક રેસ્પાઇટ મળતો તો નેપાળનો, તો એ બોર્ડર પર પણ ચીનના જ દિશા નિર્દેશથી નેપાળે ઘણી બધી આપણી સાથે અફરાતફરીના કામ કરી લીધા છે। એલઓસી પર શું છે આપણે જાણીએ છીએ। જેમ અગાઉ દિલીપજીએ કહ્યું તેમ કે ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી આવવાની છે, એવું જ જમ્મુ કાશ્મીરનું રાજકારણ પણ હમણાં ગરમાયું છે ડિલિમિટેશનથી। એટલે જમ્મુ કાશ્મીરના પણ રાજકીય નેતાઓ આ વાતને ભૂલાવવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરશે, જે થોડી સ્થાયી શાંતિ 370ના એબ્રોગેશન પછીથી મળી હતી, એ ચરુ ફરી પાછો ઉકળવાનો જ છે। કેટલાય બધાય અઢળક મર્સિનરીઝ, ભાડુતી ત્રાસવાદીઓ, ભાડુતી આતંકીઓ કે જે ફ્રી થઈ જશે, જેવી આ સરકાર રચાઈ જશે, એ લોકો પાસે કઈ નહીં હોય। ત્યાં ટેરરિઝમ એક ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એ જીવન નિર્વાહ કરવાનું એક સાધન છે ટેરરિઝમ। એ બધા ફ્રી લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક, એમના શબ્દોમાં કહીએ તો ગેઇનફુલી એમ્પ્લોય કરવા માટેની જરૂર પડશે। અને ખાલી આ કોઈ કલ્પના નથી। પાકિસ્તાને 71 પછી જે ફિલોસોફી અપનાવી છે કે આમને સામનેની લડાઈમાં પાકિસ્તાન ભારતને ન હરાવી શકે, એટલે વી મસ્ટ બ્લીડ ઇન્ડિયા 1000 કટ્સ। આતંકવાદના નામે નાના નાના કાપાઓ મારીને ભારતનું લોહી રીસાવી દો। એને તો આ વાત એકદમ જ મેળ ખાય એવી છે, એકદમ સંગતતા બેસે એવી વાત છે। એટલે ભારતે ખૂબ ચિંતા કરવાની જરૂર છે, પણ એટલી બધી પણ નહીં કે આપણે પોતાની વિદેશ નીતિને એના દ્વારા ડિક્ટેટ થવા દઈએ। કારણ કે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે તાલિબાન એક મિલિશિયા ગ્રુપ જ છે। એક સમયે આપણે એવી મજબૂતાઈ દેખાડી હોય, અને કદાચ ખરેખરમાં છે કે ચીન અને પાકિસ્તાન બંનેને એકલા લડવું હોય તો આરામથી લડી શકાય। તો તાલિબાનથી કંઈ પણ ફાટી પડવાની, ગભરાઈ જવાની જરૂર નહીં, પણ સતર્કતા, યસ, દુશ્મનને નબળો ન આંકવો જોઈએ, એટલે ચોક્કસ હોવી જોઈએ।
બિલકુલ. અને ઓલસો વન લાસ્ટ પોઈન્ટ એક કહી દઉં કે ISIS-K વાળું ફેક્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ISIS-K તજાકિસ્તાનમાં અને ઉઝબેકિસ્તાનમાં પણ 2015 થી એમની સ્થાપના થઈ ત્યારથી એમની મોડસ ઓપરેન્ડીનો એક બહુ મોટો ભાગ છે સ્લીપર સેલ બનાવવા. એ બધું ત્યાં અફઘાનિસ્તાનમાં ચાલતું રહે, પણ જો એમના સ્લીપર સેલ ભારતમાં કંઈ કરે તો એ કિલોમીટરો દૂર બેઠા બેઠા આપણી શાંતિને ડખોડી શકે, એવું તો કરી જ શકે. બિલકુલ. સવાલ એ છે કે અત્યારે સુરક્ષાને લઈને અત્યારે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે. દિલીપભાઈ, છેલ્લે હું આપણી પાસે આવવા માંગીશ. જ્યારે આપણે તાલિબાનની વાત કરતા હોઈએ છીએ, તાલિબાનને લઈને અત્યારે ચાલો તાલિબાનીઓને તો અલગ અલગ નિવેદન જોવા મળતા હોય છે દરેક પરિસ્થિતિમાં. યુએનમાં એક વિશ્વસ્તરની જે બેઠકમાં થઈ હતી, નાટો દ્વારા પણ એક બેઠક કરવામાં આવી હતી. હવે તેનું પરિણામ કેવા પ્રકારનું જોવા મળ્યું? કારણ કે બાંગ્લાદેશમાં એમ કહી રહ્યું છે કે અમે પણ નજર રાખી રહ્યા છીએ, ભારત કહી રહ્યું છે, યુએન પણ કહી રહ્યું છે કે વિશ્વ સ્તરે અત્યારે પણ ક્યાંક થોડીક ચહલપહલ ઓછી થઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે આ ઉપરથી. તો અને થોડા સમયમાં એ તો રહી જશે, કારણ કે દુનિયામાં તો આવા બહુ બધા દેશો છે જ્યાં નથી લોકશાહી, કે નથી ત્યાં માનવ અધિકારો, કે નથી ત્યાં ચૂંટણીઓ થતી. એટલે કે અફઘાનિસ્તાન નવો દેશ નથી ને અફઘાનિસ્તાન તો એના માટે જાણીતો છે. પણ આપણે તો આપણા પડોશમાં છે એટલે વધારે ચિંતા છે. અને બીજું, અમેરિકાને તો આવા લોકો સાથે ફાવે છે. અમેરિકા જ ઊભું કરે છે. અમેરિકાને જ ડિક્ટેટર સાથે ફાવે છે. એટલે હવે અમેરિકાની રમત જુદી હોય છે, એમાં આપણે કારણ વિનાના નાહકના ફસાઈ જઈએ. હવે અત્યારે ચીન સામે લડવા માટે આપણે કે હાલો આપણી હારે, તો તમે તાલિબાનને તો તમે જ બેસાડ્યું છે, પાકિસ્તાન અને ચીનને તમારી મરજી વિના કે એની સાથે જ, ખાસ કરીને પાકિસ્તાન, ચીનની વાત તમે જવા દો, એની મરજી વિના કઈ બેસવાનું નથી. એટલે જે કઈ કરીને ગયું છે તો પોતાનું કામ કરીને અમેરિકા જતી રહ્યું છે, અને બાકીના યુરોપના દેશો પણ જતા રહે છે. એને બી કઈ બહુ લાગે વળગતું નથી. મુશ્કેલી આપણા માટે ઉભી થઈ છે. આપણી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી રહ્યા. દુનિયા આપણને પૂછતું નથી. આપણે આપણો દેશ છે એટલે આપણે હંમેશા એની મજબૂતાઈની વાત કરી. પણ વાસ્તવિકતા છે, અફઘાનિસ્તાનની બાબતમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં ભારતને કઈ કોઈ પૂછ્યું નથી. સોવિયત સંઘ તમારો બહુ જૂનો દોસ્તાર હતો, તમે અમેરિકાની બાજુમાં જે બેઠા તો એને બી તમને કઈ પૂછ્યું નથી. એને પોતાની રીતે ડિસિઝન લઈ લીધા છે. એટલે આપણી પાસે એવા કોઈ બહુ ઓપ્શન બી નથી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં આપણે પેલા બધા ટેકેદારો એ બહુ ગાણા ગાયા કે આપણે પ્રમુખ થઈ ગયા 1 મહિના માટે. તમારા પ્રમુખ પદ દરમિયાન જ જે ઠરાવ પસાર કરવો પડ્યો આપણે, એમાં તાલિબાનનું નામ ત્રાસવાદની યાદીમાંથી કાઢી નાખવું પડ્યું. એટલે આ બધી મજબૂરી એવી છે કે આમાં આપણે બહુ સાવચેતીપૂર્વક, સરકારે અત્યારે જે નિર્ણય લીધો છે એ પ્રમાણે વેઇટ એન્ડ વોચ કરો. જે થતું જો આગે દેખા જાયગા. અને સલામતી માટે જયદેવભાઈ કહ્યું બરાબર છે, આપણે હંમેશા સાવધાની રાખવાની છે. દાખલા તરીકે ડાયું પણ થઈ જાય તાલિબાન. અત્યારે તાલિબાનના જે નેતામાંથી 5-15 તમને ડાયા દેખાય તોય આપણે કઈ અસાવધ થઈ જવાની જરૂર નથી. જેહાદી માનસિકતા ક્યારે બદલાતી નથી. એ તો જે છે એ જ રહેવાના છે, પછી બી એ જ કરવાના છે. એટલે આપણે તો આતંકવાદ સામે જ્યાં સુધી એના જડ મૂળથી ઉખડી ન જાય ત્યાં સુધી કાયમ સાવધાની રાખવાની છે. પણ જયદેવભાઈ કહે છે બરાબર છે, આપણે કઈ ફફડી જવાની જરૂર નથી. આપણે સાવધાની રાખીશું ને અહીંયા આવવાની કોશિશ કરશે ત્યારે એને પહોંચી વળીશું. પણ આજે અમુક જે ડિપ્લોમેટિક બાબત છે, આપણે દુઃખની વાત એ છે કે જયારે આખી ડિપ્લોમેટિક બાબત હોય, આખા રાષ્ટ્રીય હિતની વાત હોય, એને કમસે કમ પ્રચારનો મુદ્દો ના બનાવો. અને સરકાર જે યોગ્ય રીતે કામગીરી કરી છે એને કરવા દો ને. એટલે મૂળ વાત એ છે, બહુ વાસ્તવિક ભૂમિ પર રહીને આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. એ કામ એને થવા જેવું જોઈએ. એમાં ન પ્રચાર લાવવો જોઈએ, ન એમાં રાજકારણ લાવવું જોઈએ. એટલું કમસે કમ આપણે એક પ્રૌઢ દેશ તરીકે શીખવાની જરૂર છે. બિલકુલ. અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે અને તેમાં હવે ભારત કયા પ્રકારનું સ્ટેન્ડ લેશે અને સાથે હવે ભારતની ડિપ્લોમસી કેવા પ્રકારની રહેશે? કારણ કે આપણે અત્યારે નેશનલ સિક્યોરિટીની વાત કરતા હોઈએ છીએ ને હવે તાલિબાન જ્યારે હવે ક્યાંક આમંત્રણ આપવા માટે તો તૈયાર બેઠું છે, પરંતુ હવે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિની સાથે સરકાર આગળ વધશે, કેવા પ્રકારના નિર્ણય રહેશે? અને જે પ્રમાણે દિલીપભાઈએ કહ્યું કે અત્યારે આ જ્યારે મુદ્દો છે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું રાજકારણ કે પ્રચારનો અત્યારે મુદ્દો ન બનવો જોઈએ, કારણ કે અત્યારની જે આ પરિસ્થિતિ છે તેમાં આખા દેશની વાત થઈ રહી છે, સિક્યોરિટીની પણ વાત થઈ રહી છે. તેની સાથે હવે જોવાનું રહ્યું કે હવે તાલિબાન દ્વારા કયા પ્રકારની નીતિ અપનાવવામાં આવશે અને સાથે ભારતનું સ્ટેન્ડ કેવા પ્રકારનું હશે. તેની સાથે દિલીપભાઈ, જયદેવભાઈ અને હર્ષવર્ધનભાઈ, આ ત્રણનો આભાર અમારી સાથે ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. તો દર્શક મિત્રો, આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં બસ રજા આપશો. નમસ્કાર.